194 नंबर आयत सूरतुल बकरा आयत नंबर 194 दुईमा सिपारा दी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला अत्तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उह्सिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदय वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुग़ल हदय महल्लह फमन कान मिनकुम मरीज़न अव बिही अज़न मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुन मिन सियामिन अव सदक़तिन अव नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसर मिनल हदय फमन लम यजिद फ़सियामु थलाथति अय्यामिन फ़िल हज्ज वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। दा मख्की रोजी मुतालिक ज़िक्र शो द रोजे द म्याश्ते न पस द हज म्याश्ते अगर शुरू कीगी। देव जना द रोजे न पस द हज ज़िक्र फरमाई या द हज मुनासबत सरा द हज पर म्याश्तों की क़त्ल व क़िताल दे हुक्म ज़िक्र कई और ब्या हज और उम्रे दिल तकी स अहकाम नूर ज़िक्र कई द हज मबरूर और द उम्रे कबूल शवी द उम्रे मबरूर और द हज मबरूर आला तरीन आमाल हज मबरूर और उम्रे मबरूरा द आला तरीन आमालू की दी इता आमाल बिर वही आमाल बिर शुरू लैसल बिर सर शवी वा आमाल बिर की उम्रा और हज हम दाखिल ने को हज मबरूर और उम्रे मबरूर कबूल शवी और दे सर द इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ज़िक्र कई। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह शरे नुदाफ़ो एहसान अलल इबाद प बंदेगानों बाने दे एहसान कौल यो बेहतरीन महल ने तो फरमाई अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम। दे आयत करीमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे कौम काल बाने रालू क़ज़ा उमरी अदा कोला नदी के क़ज़ा उमरी अगा मुराद दा चे हिजरत वम कालो शपगम काल बानी दई वापस शिव निमकी और पवम काल ब्या वापस राजी क़ज़ा उमरी अदा की। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम दा शहर हराम चे दे दवम काल द हिजरत चिता सुपकी क़ज़ा उमरी अदा को दा बिश्शहरिल हराम और मुकाबला दा शहर हराम शपगम हिजरे की दे शपगम काल द हिजरत बानी तासु वापस शुई वही दागे बदले के उस्ता सुरा लाई यानी क़ज़ा उमरी अदा कोई। अश्शहरुल हराम म्याश्त हरामा हुर्मत वाला बिश्शहरिल हरामी पबदल द म्याश्ती हरामी के दा वल हुरुमातु क़िसास और हुरुमात चीदी इज़्ज़तुना ताज़ीमुना इज़्ज़तुना वल हुरुमातु इज़्ज़तुना और ताज़ीमुना द म्याश्तु क़िसासुन बराबर दी द टोलो म्याश्तु इज़्ज़तुना और तहरीम दा सदे हुर्मत दा बराबर दी। फमन इअतदा अलैकुम फमन इअतदा फ़िल हरम वश्शहरिल हराम बस आगा चाचे इअतदा तजावुज़ को
د حد نه تیر شه، بارډر یې کراس کړ، ظلم یې وکړو. فمن اعتدی، پس هر چا چې تجاوز وکړو علیکم پتاسو، په دې حرم کې تجاوز وکړو پتاسو باندې، په دې میاشت حرامه کې پتاسو باندې تجاوز وکړو چې دې کې جنگ حرام، داسې حالت کې چې تاسو د احرام په حالت کې پتاسو باندې تجاوز وکړو، لاسې پورته کړو، فاعتدوا علیه، نو تاسو هم تجاوز کوئ علیه هغې باندې، بمثل ما اعتدی، پشان داغه چې تجاوز یې کړو علیکم پتاسو باندې، زیاتې مه کوئ چې څومره لاس یې پورته کړی غشن یو ګزار نو یو ګزار بدل کی یو ګزار دی. هسې به څه نه وی حرم کې او په حالت د احرام کې او شهر حرام میاشتم حرمت والا ده، حرم محترم هم دی او د احرام حالت هم دی. تاسو د احرام په حالت کې نو لاس به نه پورته کوئ، ډېر د صبر نه به کار اخلئ ځکه تاسو عبادت کوئ. خو که دی مخکې کالم تاسو منع کوئ او ظلم یې وکړو، سخت شرایط یې تاسو ته پیش کړي او که بیا هغه کار کوئ نو بیا هغه کار وکړي نو بیا هغه اولنی کس سره مباسئ بې برابر کړئ. وایي چې د آیت کریمه کې دا ذکر کوي چې د قانون په حدودو کې اوسېږئ او د کفارو نه بدله والی، قانون به نه پامال کوئ، قانون دننه به هغه دوی ته سزا ورکوئ. د حرمت دا میاشت چې ذی قاعده ده چې تاسو دې کې قضا عمرې دپاره ځئ، اووم کال د هجرت دی، دا د هغې میاشتې د حرمت د میاشتې هغه بدله ده د شپږم کال د هجرت چې تاسو واپس کړي وي. او مکه کې تاسو په اووم کال یې مکې ته تلو نه منع کړي وي په شپږم کال. اوس تاسو خپل شوق سره د هغې نه بدله واخلئ که بیا لاس پورته کوئ، خو د ادب او د حرمت هغه خیال وساتئ ځکه ادب او حرمت کې برابري ده. که یو کافر په ماه حرام کې د حرمت د میاشتې د هغې حرمت پامال کوي، د هغې خیال نه ساتي، نو تاسو هم هغه سره بیا مقابله وکړئ. خو یو کافر په میاشت حرامه کې ذی قاعده کې ذی الحجه کې د دې مراد دلته کې ذی قاعده دی، ذی قاعده کې بیا واپس راغلل قضا عمرې ادا کوله، نو دې د حرمت میاشت کې که یو کافر د دې خیال ساتي او تاسو باندې لاس نه پورته کوي نو تاسو هم جنګ مه کوئ. او دی چې تیر شوي کال تاسو باندې کوم ظلم کړو، نه د ستاسو د احرام خیال وساتلو، نه د حرمت د میاشتې خیال وساتلو، او نه د حرم خیال وساتلو ځکه تاسو زمین حل حرم ته رادننه شوي، هېڅ پروا یې ونه ساتله او تاسو یې دلته نه واپس کړي، تاسو باندې عمره واجب کا، تاسو مکې ته داخل شوي وي، څه بلا سفر مو طی کړی او په سونو کسان وي، تاسو یې واپس کړي، احرامونه تاسو کلاو کړل او بیا لاړل، نه ستاسو د احرام لحاظ وکړو او نه ستاسو نه د دې حرم لحاظ وکړو، نه د حرمت د میاشتې لحاظ وکړو او تاسو یې واپس کوي او تاسو ډیر صبر نه کار واغستو. نو که دغه ځلې هم په اووم هجرت په اووم کال باندې تاسو راځئ او د دې ټولو حرمتونو نه بیا هم قطع نظر کوي، تاسو خیال نه ساتي او په جنگ باندې دوباره آماده کیږي تو تم بھی کسی حرمت کا خیال مت کرو بلکہ اگلی پچھلی سب کسر مٹا لو. نو تاسو بیا پروا مه ساتئ چې دا زمین حل حرم دی او د احرام حالت کیو مخکینی رستنی ټول کسر وباسئ چې تاسو ته بیا څه اشتباه نه وي، اجازت میلاو شو. مگر سم چې کوئ خیال کوئ واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، د قانون پاسداری کوئ، د قانون دننه دی ته چې څه سزا ورکوئ نو قانون دننه الله نه یریږئ، قانون خلاف ورزي مه کوئ، د قانون نه سوا اجازت تاسو ته نشته ځکه چې پرهیزګارانو سره او نیکانو سره د الله مدد او د الله نصرت وي، چې پرهیزګارۍ نه او د تقوا نه هغه خارج نشي چې د الله تعالی مدد هغه کټ نشي. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه، واعلموا پوهه شئ ان الله مع المتقین، چې بېشک الله تعالی د متقیانو سره دی، پرهیزګارانو سره دی، بالعون والنصرت، په مدد او نصرت کې الله د متقیانو سره دی. د متقیانو پرهیزګارانو څوک چې د الله نه یریږي دا الله مدد هغې سره شامل حال وي.
وانفقوا دی کی ترغیب انفاق فی سبیل اللہ دی چې الله په لار کې الله په بندگانو خرچ کوي. وانفقوا اموالکم فی سبیل الله خرچ کوي مالونه خپل په لار د الله تعالی کې. فی سبیل الله نه مراد دلته کې مفسرین لیکي جهاد دی. الله لارې ډېرې دي خو دلته سبیل الله نه مراد هغه جهاد لارې خو ټولې د الله لارې د دین چې څومره شاخونه څومره شعبې دي ټولې د الله لارې خو دلته مراد علامه علوسي رحمه الله لیکي انفقوا فی سبیل الله لاندې چې دلته مراد جهاد فی سبیل الله ای فی الجهاد. وانفقوا اموالکم فی سبیل الله خرچ کوئ مالونه خپل په لاره د الله تعالی کې جهاد کې. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو ولا تلقوا بأيديكم يعني أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. بأيديكم دابا بأيديكم کی زائدہ دا لفظ کی زائدہ ندا بلکہ معنی کی دا زائد دا. ولا تلقوا او مغرزوی زانو نخبل انفسکم بیدیکم پلاسن خلو سرا التهلکا پا حلاکت کی او مغرزوی زانو نخبل پا حلاکت کی التهلکا سنگا حلاکت لترک الغزو والانفاق چه نا جہاد کوئی او نا مجاہدین سر مدد کوئی ایتا اسلحہ ایتا اوزار د جنگ داغی خرید و فروخ ناغا کوئی او نخبل جہاد توزی نبیا با دشمن غالب وی او چې کله تاسو جهاد پرې خودو چې نن مسلمانانو پریښې دي نو نن د دشمنانو غلبې ته ګوره د هغې ظلم او ستم ته ګوره نن چې د اسلام کومه بې حرمتي کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه بې حرمتي کېږي ستا اسلامي ملک د صحابه کرامو کومه بې حرمتي کېږي ټول عام ستا په دې اسلامي خطه کې د پښتنو خطه کې د قرآن چې کومه بې حرمتي کېږي او مونږه پته لګي چې دا خوراکونه داسې کوو که مونږه ضمیرونه ضمایر اوده شوي دي اړو پروا به نشته. اوس قریب وخت کې 2 میاشتې مخکې په نوښار کې په دې نوشهره کې د باره نه په کم مسلک سره تعلق دی خو زموږ خطه د مسلمانانو کثرت دی دلته الحمدلله جوماتونو کې منځونه کوي قرآن وایي او زموږ د دې سره تعلق دی الحمدلله. خو بل طرف ته د افسوس مقام دا دی چې بره د څلورم پنځم چت نه قرآن لاندې راولي پرزې جوړوي د قرآن او لاندې لارې ته او نالۍ ته او ډسبین ته راولي قرآن کریم که نه دي او رپورټ هم درج کېږي او خلاف کاروایی نه کېږي. نو مسلمانانو خطه کې موږ د یو ځای بل ځای د کافرانو نه ګیله کوو دا دلته دی ای ته څومره غوسه یو احتجاجونه کوو خو دلته کې بیا پروا مني. نو دا دې حد ته کله چې جهاد مسلمان پرېښودو جهاد بوي دنیا کې قیامت پورې الجهاد ماض الى یوم القیامه خو تعداد کم شو. هغه به چېرته افغانستان کې چند کسان که نه دي هغه به چېرته فلسطین کې چند کسان هغه به کشمیر کې به چند کسان او مسلمانان مشترکت طور باندې جهاد ته انتها پسندي دهشتګردي وي مشرانو پرې ووي او کشران یې په دغه لانجه باندې ککړ کړ رهنمایي کولو والا ذهن سازی کولو والا خلک هغه کم شو. د منځ او د روجي او د الله اکبر ډیر وایي سبحان الله ډیر وایي ذکر کوي دا وایونکو خو ډیر دي خو د دې ترغیب پکار دی هغه هم پکار دی خو د هغې سره سره چې زموږ کوم اهمه فریضه ده هغې نه خلک وروستو شو بلکې هغې ته نور دبې پې باندې ولګول. نو چې کله نو مسلمان دا شی پرېښود الله تعالی فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یو بخل انسان تباه کوي مسلمان بخل څخه بوځي بخیل نه او بل دا ده چې جهاد ترک جهاد دې سره مسلمان د زوال شکار کېږي او ورځ تر ورځه په زوال باندې ځي او نه باندې نو دا خو نن زموږ مشاهده کې ده نو د نن مسلمان جهاد به څنګه وکړي چې سهار مونځ ته نه پاسي جهاد خو یو ښه عمل دی سړی سهار مونځ ته نه پاسي ماسخوتن مونځ نه کوي د هغه شب او ورځ هغه په ناولو باندې تېرېږي ډایجسټ یې ګوري دروغ ټول کذب او ټول دروغ چې په اخبارونو کې په ډایجسټو کې په هغې باندې ګنټې صرف کوي او د الله کتاب چې په دې کې ټول علوم دي سایر العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنها افهام الرجال ټول علوم او ټول علم ټول فهم سمج د دنیا او د آخرت د ماضي د حال د مستقبل دې کې پروت دی جدید علوم
قدیم علوم ټول دې کې پراته دي مونږ ترکې دغه کتاب دی ټول علوم دې کې ساينس دې کې پروت دی ټول علوم دې کې پروت دي راځي هغه یو قادیانه او ساينټیست پاکستاني قادیانه او ساينټیست هغه وی چې علماء ته په کار دي چې قران کریم د اتمې سپاری باندې د خلق پوي کی علماء پاته معنا په ټول قران خلق پوي کنه دي اوس کینی بسو ټیم بسو ورکی ځکه بسو دغه لګ کمزوري د غټه نو بیا کاتمم نو بیانې نو د اتمې سپاری اتمه حصہ دی بیان کی چې ټول ساينس ذکر دي مسلمانان ساينس طرف ته هم د دې علوم سره سره شرعي علوم سره سره جدید علوم او ساينس طرف ته هم راشي مسلمان په ترقی شي د جدید علاج جو کی داو کی یو دا پورې خبره ډیره صحیح و السلام علیکم صفات شوی نو تاسو ته دغه ټول خبرې دغه چې ساينس هغه یادای نو هغه دې لپاره چې مسلمان تکړوي جهاد لپاره دې لپاره اوزار په خپل تیارول شي الله تعالی دې موږ ټول تاسو باندې رحم وکړي ټول امت مسلمه باندې الله رحم الله دې موږ ضمائر بیدار کړي وانفقوا فی سبیل الله خرج کوي مالونه خپل په لار د الله تعالی کې په جهاد کې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه او مغرزوي ځانونه خپل په هلاکت کې د دې تشریح لاهوری صاحب رحمه الله کړه احمد لاهوری صاحب ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه اي لترك الغزو والانفاق تاسو خپل ځان بدی طریقې سره هلاکت کې ورځوي چې تاسو غزوه پرې دی جهاد پرې دی او تاسو انفاق فی سبیل الله پرې دی خرچ پرې دی د الله په لار کې تاسو کله چې انفاق نه کوئ مجاهدینو تخپل هم سره ور کوي خپل هم جهاد ته نه ځي او اوزار هم نه ور کوي اسلحه هم نه ور کوي هتیار هم نه ور کوي نو بیا د هلاکت د زوال د تباہی د بربادی یا د میندو خویندو عزتونه لوټل بیا دیتا د دې تماشې کوي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه د الله په اطاعت کې یعنی جهاد وغیرہ کې خپل مال خرج کړئ او خپل ځان په هلاکت کې مغرزوي جهاد مپرې دی چې جهاد پرې دی کې نه په انتظار کې یا خپل مال په جهاد کې نه خرج کوئ نه صرف کوئ که تاسو خپل مال جهاد کې نه خرج کوئ او جهاد نه کوئ نو تاسو به ضعیفه او دشمن به قوي شي تاسو به ضعیف شئ کمزوري به شئ دشمن به قوي شي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله د آیت کریمه نازل شو دا واورېدو په مطلب پوه شو نو علامه بغوی رحمه الله خپل تفسیر معالم التنزیل کې لیکي امام بغوی رحمه الله چې د دې آیت د نزول نه پس بیا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ همیشه د الله په لار کې به جهاد تر دې پورې چې د شهید شو او قسطنطنیه کې هغه دفن دی او د دې ځای خلک د ترکو خلک قسطنطنیه والا د وسیلې سره چې کله تکلیف وي قحط وي باران نه وي تکالیف وي د وسیلې سره هغه دعاګانې غوړ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دنه روایت نقل نبی علیہ السلام فرمایل کوم سړی چې وفات شو او د جهاد بالکل جهاد هم نو کړي او د جهاد نیت هم نو او په دې دل او دماغ کې د جهاد کله خیال هم نو راغلی نه جهاد کړو نه د جهاد نیت او نه په دې نیت کې او په دې دل او دماغ کې په خیالاتو کې کله دا فکر هم کله دا خیال هم نو راغلی دل بغیر د جهاد د جذبې نه لړو خیال قدرې هم نو کنه جی سحر کې ماخام کې مسوتن کې د شپې داسې سو قدم هم نو غستی چیرې لک تکړه ما چې جهاد خو هغه دی جهاد نیت سره کدا سي ماره کراله داسې مسلې مخې تراله چې خو لاس په حضور شم سره مقابله وسنا سکول شي نو دا خیال هم نو د منافقت په یو شوبه باندې مرش د منافقت په یو شاخ باندې مرش نفاق چې څه دی نفاق په شاخ باندې مرش الله دې منافقت وسات دا جذبه خو بساتي دا خیال خو وي واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسان کوي واحسنوا بالطاعات احسان کوي یعنی جهاد وغیرہ مفرد دی واحسنوا او احسان کوي نیکی کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی وخی محسنین نیکی کون کې الله تعالی دا خوخی احسان کوي نیکی کوي او نیکی کوي بشک چې الله تعالی
یحب خوخی دوستی کئی د نیکوکارانو سره واتم الحج والعمرة لله او پورا ادا کئی الحج حج والعمرة عمرة لله خاص اللہ لرا فإن احصرتم بیا کچری من کڑے شوئی احصرتم احصار بندیستوئی من کول رکاول فإن احصرتم پس کچری من کڑے شوئی دا حج یا عمری دا تکمیلنا احرام تڑلے او دا حجنا من شوئی دا صد وجنا یا مرض رالو سخ یا دشمن دا وجنا تاسو احرام تڑلے زمین حل کیے حرم کیے او تاسو حج عمرہ مکمل لکا نیمہ کے احرام کلاوئی فمستیسر من الحدی فما کدا فاچی دا لزوم دا پر نو واجب دی لازم دی پتا سبانی ما اغس استیسر چی آسان وی من الحدی دا حدینا چی مضبوحہ دا تاسو احرام علک کلاوئی تاسو حل کو کئی اگر چی نیمہ کی دا حج عمرہ مکمل شوی ندا او غین پس تاسو یو قربانی پیش کئی بیا با علی احرام فمستیسر من الحدی پس لازم دی پتاسو آشے استیسر چی آسانوی من الحدی دا حدینا حدیا مضبوحی طویلشی یو ساروے بتاسو زبکوی